जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु कौन आपण जानिछंती ओडिशार एमिति एक पर्व अछि जेउठी माँ निज संतानर मंगल पाई साक्षात देवदेव महादेव नुहे बरम प्रत्यक्ष देवता सूर्यनारायण को गोटे दिन रे तीन थर पूजा करिथाए। काहेकि एही दिन किछि भूल कले घर को माड़ी आसे दरिद्रता एवं स्वास्थ्य हानि। काहेकि भगवान श्रीकृष्ण पुत्र सांब को भोगिबा को पड़िथिला भयंकर कुष्ठ रोग। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे जानिबा सांब दशमीर सही रहस्य जहाँ आपणक भाग्य बदलाई देई पारे। जदि आपण निज परिवार को रोगमुक्त एवं धनवान करने को चाहूँगी तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण गोटे सामान्य भूल आपणक पूजा को निष्फल कर देई पारे। ता पूर्वरु वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। तेबे कौन रही सांब दशमीर पौराणिक पृष्ठभूमि एवं केमिति पड़िला सांबक अभिशाप चलंतु जानिबा। पुराण अनुजाई द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण एवं जाम्बवती पुत्र थिले सांब। से अत्यंत रूपवान थिले किंतु तांको मनरे थिला अहंकार। दिने दुर्वासा ऋषि को परिहास करिबारु किंबा केतेक मतरे श्रीकृष्ण क्रोध जोगु तांको कुष्ठ रोग हेबार अभिशाप मिलिथिला। जेतेबेले समस्त चिकित्सा विफल हैला सेतेबेले से कोणार्कर चंद्राभगा मुहाण कूଳରେ 12 वर्ष धरी सूर्यदेव कठोर तपस्या करथिले। पौष शुक्ल दशमी तिथि सूर्यदेव प्रसन्न होई तांको रोगमुक्त करथिले। सेही दिन ठारू ओडिशार घरे घरे सांब दशमी पालित होई आसुछि। तेबे बंधुगण आपण एई पवित्र सांब दशमी रे केउ भूल करिबा आदौ उचित नुहे से विषय कहवा को जाउछि। मन देई शुणंतु, वीडियो को अधारू छाड़ी जातु नहीं, नहले आपणक शरीर रोग व्याधि एवं धनहानिर भयंकर संकटरू केही मध्य उद्धार करि पारिबे नाही। वास्तुशास्त्र एवं पुराण अनुसार सांब दशमी किछि कार्य वर्जित। जदि आपण एहाको अणदेखा करती तेबे घरे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे। प्रथम कथा हेउछि डेरी रे सोइबा। सूर्य पूजार एही महापर्व रे सूर्योदय परे सोई रहिबा सबुठारु बड़ दोष। एहा द्वारा शरीर रे रोग बुद्धि पाए एवं भाग्य दुर्भाग्य रे परिणत हुए। एबे जानिबा आमिष भोजन विषय रे। एही दिन संपूर्ण रूपे निरामिष रहिबा उचित। घरे माछ मांस बा अंडा रंधा हेले सूर्यदेव रुष्ट हुअंती, जहाँ आर्थिक अभावर कारण साजी थाए। तेल मसला एवं चमड़ा जिनिस एही दिन काहाकू तेल दान करंतु नहीं किंबा एही दिन चमड़ा जिनिस किणंतु नहीं। जदि आपणक परिवार रे कली झगड़ा करंतु नहीं, मने रखंतु जेउठी अशांति थाए सेठारे सूर्यक आशीर्वाद केबे भी रहे नहीं। दर्शक बंधु एबे जानिबा सेही शुभ समय एवं तिथिर गुरुत्व विषय रे। सांब दशमी एथर डिसेम्बर मास 29 तारिख शुक्लपक्ष दशमी तिथि पड़ुछि। एही दिन सूर्यक गतिपथि रे परिवर्तन हेउथिबारु यह स्वास्थ्य पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। किंतु आपण जानिछंती कि सांब दशमी दिन माँ माने 3 थर काहेकि पूजा करती एवं केउ स्वतंत्र भोग लगाइले संतानर आयुष बढ़ी थाए। चलंतु जानिबा संपूर्ण पूजा विधि। दर्शक बंधु सांब दशमीर पूजा अन्य पूजा ठारू भिन्न। यह सकाळु संध्या पर्यंत 3 भागरे विभक्त होईछि। प्रथमतः होउछि प्रातः सूर्य पूजा, जहाको आमे अरुणादय समय बोली कहि थाउ। सूर्योदय समय रे महिला माने स्नान सारी नुआ वस्त्र पिंधि चौरा मूले बा अगणारे सूर्य को अर्घ्य अर्पण करती। एही समय रे खेचुड़ी एवं साग भोग लगा जाए। यह शरीर को शक्ति प्रदान करे। दर्शक बंधु एबे जानिबा मध्याह्न सूर्य पूजा, जहाको आमे विजय पूजा समय कहि थाउ। यह हेउची
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପିଠା, ପଣା, ମଣ୍ଡା, କାକରା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଆରିସା ଏବଂ ଘଇଁଆ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି। ବିଧିଟି ହେଉଛି, ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ପାଣି ରଖି ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଏକ ଆଇନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଥାଳି ଉପରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଶେଷ ବିଧି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୟ କହିଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଳତୀ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ତ୍ରାଟକ ଧ୍ୟାନ। ପୂଜା ପରେ କିଛି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋମଳ କିରଣରେ ବସନ୍ତୁ। ଏହା ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ବା ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରୋଗୀ କରିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଏହି ଦିନ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ତମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ରୋଗର ବିନାଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ। ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ନାଲି ଚନ୍ଦନ, ନାଲି ଫୁଲ, ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କହିଥାଉ, ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଢାଳନ୍ତୁ। ଢାଳିବା ବେଳେ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା। ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗହମ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଧନହାନି ରୋକିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଘରେ ସବୁବେଳେ କେହି ନା କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଏହି କାମଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କାମଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଚଉରା ମୂଳରୁ ଟିକେ ମାଟି ନେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୁଙ୍କୁମରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କେବଳ ଏକ ବିଧି ନୁହେଁ, ଏହା ମାଆର ମମତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗର ଏକ ମହାପର୍ବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର କାରକ। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ପୁରାଣ କହେ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଭାସ୍କରାଦିଚ୍ଛିଦେତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଭାସ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କେଉଁ ପିଠା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଲେଖିଦେବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ପୌରାଣିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।